šai nopietnējā pasākumā, lai izteiktu savu attieksmi pret tiem notikumiem, kurus šodien Latvijas galvaspilsētā, pilsētās un laukos simbolizē paceltie valsts karogi. Šodien ir ne tikai starptautiskā darbaļaužu solidaritātes diena cīņā par savām tiesībām, par kuru te daudz runājam. Šodien Latvijā tā ir arī Eiropas diena, kuru mēs svinām nesen. Un tā ir mātes diena. Es gribu patreiz izteikt, likt uzsvaru uz pēdējo, uz mātes dienu. Ar māti mēs esam saistīti visi. Bez mātes mēs nebūtu dzimuši. Es aicinu jūs. Ļoti daudziem māmuļas ir vecas, nespējīgas. Viņas ir morāli pazemotas, jo par to, ko viņas visu mūžu ir darījušas, viņas nesaņem šodien pienācīgu pensiju. Daudzām no viņām ir liekta iespēja ārstēties. Daudzām no viņām ir liekta iespēja savās vecumdienās būt aprūpētai no bērniem, jo bērni vergu aizbraukuši uz lielo Eiropu. Jo Latvijā pie varas šos 20 vairāk jau gadus ir valdības, kas Latviju ir iztirgojušas un turpina tirgot. Man patīk viena karikatūra, ko es redzēju kādā avīzē šeit Latvijā. Uzzīmēts personāžs, kurš ir līdzīgs mūsu premjeram. Un apkārt savu cilvēki tā kā jūs šeit. Un tas personāžs saka, mēs esam sākuši dzīvot labāk. Viņam tauta atbild, priecājamies par jums. Ļoti trāpīgi. Paldies tam māksliniekam, kas to uzzīmēja. Var daudz runāt, stāstīt, bet tas ir ļoti trāpīgi pateikts. Es gribu, lai jūs atgriežoties mājās, kurš nu kā variet. Šodien atgādiniet visām savām vēl dzīvām esošām māmiņām, ka jūs viņas mīlat, ka jūs atceraties un ka jūs darīsiet visu, lai viņas mūža gals, vai kuras vēl jaunas, lai viņas dzīve uz priekšdienām būtu labāka. Priekš tā jau arī mēs esam sanākuši. Es jūs visus sveicu šajos svētkos un gribu, lai katrs no jums jaunās strāvas dzejniekos, Latvijas dzejniekos, pirmos sociāldemokrātos ar Jāni Raini priekšgalā šo revolucionāro dzejnieku vienmēr atcerētos. Vienmēr atcerētos. Tie bija pareizi vārdi. Tā nevar palikt un nepaliks. Un vēl te ceriet, ka straumesīgs. Kaudeņi pārskries un aprimsies, un atkal viss pavecamies. Tikai atceraties. Rainis to teica pirms 1905. Gada. No 5. gada līdz tam, kad Latvija uzvarēja sociālismu 40. gadam, pagāja daudz gadu. Arī mums priekšā ir gara un grūta cīņa. Vajag nepagurt, vajag nebaidīties, stājieties Latvijas socialistiskās partijas rindās. Mēs jūs aizstāvēsim, mēs jūs nekad nenodosim. Sveicu jūs visus svētkos! Сегодня в Латвии отмечается 3 праздника. Вы, конечно, поняли все, о чем я говорил на латышском языке. Я не буду цитировать, вернее, переводить, а скажу о некоторых других проблемах. Но о праздниках скажу особо. Да, сегодня не только день борьбы трудящихся за свои права,
которая продолжается больше 100 лет. И здесь, в Риге, в Латвии, с этого места все начиналось. И социалистическая партия наша, которую я имею честь возглавлять, единственная, которая эти традиции продолжает. Здесь уже до меня говорили, никто сегодня никаких митингов не проводит. Ни о чем не говорят. Где-то на кухне, где-то на садовом участке, выпив очередную чарку какой-нибудь лярги, потому что на больше нет денег. Вот там герои. Там все перемалывает. А кто бороться будет? Мне надоело уже об этом говорить, но я понимаю, что те, кто хотят, те и приходят. Но почему эта площадь вся не занята народом? Значит, все остальные согласны. Информации, то, что 1 мая, то, что мы уже 20 лет здесь проводим мероприятия, больше, чем достаточно. Вот сейчас придумано новое спасение от той бедности, о которой здесь уже говорили. Вот мы вступим в евро, появится у нас новая валюта, и тогда мы заживем. Но мы уже это все слышали. Ведь говорили, что надо выйти из Советского Союза, сами будем хозяева, и вот тогда мы заживем. Да, зажили те, кто были у корыта. Посмотрите, все миллионеры. А такой премьер, не однажды бывший премьером, как господин Репше, в народе прозванный лунатиком, 1 миллион у народа собрал, обещая привести светлое будущее, и хватает же у этого мудреца бессовестности, наглости, сейчас опять создавать партии и вести, вот теперь я поведу правильно. Но, правда, пока что еще денег не просит, но поэтому и партия еще не создана. Меня не это удивляет. То, что такие люди могут быть, это не удивительно. Удивляет другое. Почему народ им доверяет? Вот почему. Не вам отвечать. Я знаю, что вы за нас голосуете. Но нас мало. Нас мало. Посмотрите, что происходит с молодежью, что происходит с теми вообще, кто еще могут и хотели бы работать. Обстановка и события приучили людей так, что все смотрят: дай мне пособие. Дай мне пособие. Помоги оплатить квартиру, помоги оплатить отопление, помоги, помоги, помоги. Дай мне пособие на ребенка. Да, на детей надо пособие, но не 8 латов. Не 8 латов. Эти цифры, которые должны были бы быть, они называются. Зарплата у нормально работающего человека не меньше 1000 латов. И на ребенка надо, по крайней мере, 200 латов. Вот тогда будет рождаемость. Тогда будет доходы иметь не те, кто продают презервативы и разные препараты, чтобы не беременеть. И тогда на телеэкранах, в видимом и невидимой форме, будет популяризироваться не секс как индустрия, а будет любовь. Ведь забыли. Вы сейчас по телевидению где-нибудь видите, слышите о первом бале Наташи. Слышите, видите сказки о хороших принцах, умных принцах, о Золушках и прочее. Нет. Сейчас везде видно, чем больше сверху и снизу раздето, тем более доходная часть для телевидения. Почему мы с этим миримся? Куда церковь смотрит? Ты же не верующий. Куда смотрят все верующие? Какое мы растим новое поколение?